how death will actually make us live life with more energy and more awareness అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. డెత్ యాజ్ అన్ వైజ్ అడ్వైజర్. సో ఎవరైనా ఒకళ్ళు షేర్ చేయగలరా? మీరు ఏం రాశారు? 4 points. What you are going to do if you know that you are going to die in the next 7 days. Who would like to read? Brave ones. Yes, please come here and read out the list. If I'm going to die in 7 రోజుల్లో నేను చనిపోబోతుంటే, నేను ముందు నాకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో కానీ తెలియని వాళ్ళలో కానీ ఒక 10 మందికి మెడిటేషన్ నేర్పడం, వాళ్ళ లైఫ్ డిజైన్ ప్రకారం వాళ్ళ లైఫ్ దారి, వాళ్ళ సోల్ వే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దారిలో వచ్చేలా చేయడం. ఇది ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్. ఆ తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఈస్ రివర్స్. ఐ నీడ్ టు ఫ్లో లైక్ ఎ వాటర్. రివర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వాటర్ని ఫీల్ అవడం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రాప్ దట్ ఈస్ టచింగ్ మై బాడీ అండ్ flowing in the reverse, near rivers you want to spend time. I want to be with that. I want to feel each and every drop of water. If I'm going to die in the next 7 days, then right. And I need to see Himalayas, and I need to meditate in the caves over there. Wow. This is the third one. And వీళ్ళని చెట్లను పెంచాలి. Wow. So I will ask you a question now. That's really brilliant. Let us clap for this friend. And the question is, if you don't fulfill these 4 things, ఈ 4 లేకుండా మరణిస్తే, how do you feel there after death? I will not feel happy. You will not be feeling happy. So you don't want to postpone it into the future and all that, right? So the objective of this process, exercise that we did is, you don't need to wait for after 10 years to teach meditation for 10 people, at least 10 people. You can start right now, After you go back, 10 people go and second is, you mentioned about reverse. You don't need to wait after 10 years, after when come to know that there is death. You go and touch the river. 1 week you spend by the side of the river and live. Touch every drop of water in that. The third thing, Himalayas. You don't need to wait till then. Make a visit to Himalayas. The fourth thing is trees, growing trees. Wonderful. They are all friends, tree friends. So giving them life and protecting them, it's so good. That is the very objective of this. It has advised you 4 important things. It's like which fulfills. When we die, we need to die with fulfillment, with such good feeling. Wow, I completed what I really loved most in my heart. Excellent. Thank you. That's brilliant. So that's the whole objective of this, taking death as an advisor. We start living really passionately. People, they don't know how to live passionately. Passionate means not really like sensuously or sexually. It's not that. I'm using the word passionately, means intensely. Every single moment can be so intense, so total and complete. Otherwise people, they నిస్సత్తుగా జీవిస్తారు అన్నమాట, ఏదో పోగొట్టుకుని. But where is the life energy? When you live with full energy every single moment, life skips otherwise. We waste so many moments, such precious moments. And we need to keep the death as a wise advisor. And some more books on near-death experiences. There are many, some of them that I already mentioned. Anita Moorjani is one author, Daniel Brinkley, and you will find many authors who has done thorough research about death and near death and life after death, all this. You don't need to write exactly the same authors, but in the Soul Coach manual we'll be able to give you the old reference books
Even if you visit our website information, there you will have the list of all the books. You can select some of them which are translated into Telugu. చాలా వరకు తెలుగులో అనువదించబడ్డాయి కాబట్టి అవి చదవడానికి మనకి వీలుంది. సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మెడిటేషన్ మనం చేస్తూ ఈ ఆత్మజ్ఞాన శాస్త్రం విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ మనం ఈ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని చక్కగా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఈ జ్ఞానాన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఉపయోగపడుతుంది మన జీవితంలో. ఇప్పుడే మన ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టుగా ఎంతో క్లారిటీని మనం సంపాదిస్తాం. సో ఇట్ మేక్స్ లైఫ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. వీఆర్ హియర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ లైఫ్, make our life more interesting day by day. So that's what understanding these experiences will help us. So ఇండియాలో ఒక 50 కేసులు నేను మరియు డాక్టర్ లక్ష్మి అండ్ టీమ్ అందరూ కలిసి స్టడీ చేసాం అనమాట. నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే మరణించి వారిని డిక్లేర్ చేస్తారు డాక్టర్స్ కూడా. ఆ హాస్పిటల్లో ఆ క్యాజువాలిటీలోనో సర్జరీ చేసేటప్పుడు యూ డైడ్ అని సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చేసేసి ఆ బాడీని ఇంకా క్రిమేషన్ గ్రౌండ్ తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఆ అనుభవాన్ని చెప్పిన కేసెస్ 50 కేసెస్ మేము స్టడీ చేసాం అనమాట. కొన్ని కేసెస్ కర్ణాటక నుంచి, కొన్ని తమిళనాడు, సౌత్ ఇండియా నుంచి చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ రీజియన్లో ఉండే కొన్ని చాలా కేసెస్ స్టడీ చేసాం. వాళ్ళలో కొంతమంది ఇల్నెసెస్తో చనిపోయిన వాళ్ళు, అంటే ఒక చిన్న పాప చిన్నప్పుడు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చేసి చనిపోయింది. ఇంకా ఆ పాపని రాత్రిపూట క్రిమేట్ చేయకూడదు అనే ఒక సంప్రదాయం ఉంటుందనుకుంటా. అందుకే ఆ పాపని క్రిమేషన్ గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్లకుండా దహన సంస్కారాలు చేయలేదు రాత్రి. సో నెక్స్ట్ డే వరకు వెయిట్ చేశారు, కానీ చుట్టు పెట్టారు మొత్తం అంతా బాడీని తెల్ల గుడ్డలో చుట్టేసేసి వెయిట్ చేస్తున్నారు. పొద్దున లేచేసరిగా పాప లేచిపోయింది. చక్క కళ్ళు తెరిచి నన్నేంటి ఇట్లా చుట్టేసేసారు అని అడుగుతుంది. ఆ పాప ఇప్పుడు అరౌండ్ 45 years. ఆమె చిన్నప్పుడు ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ధ్యానం ఇట్లాంటి క్లాస్లో ఆవిడ వచ్చి చెప్పారనమాట. ఇట్లా చిన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన అనుభవము, నేను చనిపోయాను, బ్రెత్ లేదు, అన్నీ లేదు, మా తల్లిదండ్రి ఇంకా చనిపోయినట్టు బాడీని క్రిమేట్ చేయడానికి రెడీ, నేను బ్యాక్ వచ్చేసాను. ఆ టైంలో నాకు జరిగిన అనుభవం ఏంటంటే, వేరే లోకానికి వెళ్తే అక్కడ గురువులు వాళ్ళు నన్ను మళ్ళా పంపించారు బ్యాక్. నీకు ఇంకా నువ్వు జీవించాల్సిన జీవితం ఉంది, నువ్వు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళు అని పంపించారు అని అనుభవం చెప్పింది. అట్లా యాక్సిడెంట్స్లో కూడా చాలా వరకు జరుగుతుంది ఇట్లాంటి నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళు బాడీ వెకేట్ చేసేస్తారు, పల్స్ అన్నీ జీరో ఉంటాయి అన్నమాట. పల్స్ రేట్ ఉండదు, హార్ట్ రేట్, బీపీ పడిపోయి ఉంటుంది, పీపుల్స్ డైలేట్ అయిపోయి ఉంటాయి, ఇంకా నో సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ రివైవ్ అవుతారు. కొంత లీస్ట్ ఇంటర్వెన్షన్తోనే వాళ్ళు బ్యాక్ వచ్చేసినప్పుడు దే టెల్ దీస్ అమేజింగ్ స్టోరీస్. ఈవెన్ కమిటింగ్ సూసైడ్స్, సమ్ పీపుల్ అన్సక్సెస్ఫుల్ సూసైడ్తో హ్యాంగ్ చేసుకుంటారు. కానీ సంబడి చూసేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాడీ వెకేట్ చేస్తారు, కానీ బ్యాక్ వస్తారు మళ్ళీ. అట్లాంటి కొన్ని కేసెస్ చేయడం. స్పిరిచువల్ ఎండీస్, కొంతమందికి స్పిరిచువల్ ఎండీ అంటే మెడిటేషన్లో డెత్ జరిగిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. అంటే మెడిటేషన్లో ఆయన బాడీ వెకేట్ చేసేసి, అంటే మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు, బాడీ వెకేట్ చేసి ఆ లోకాలకు వెళ్ళి ఒక 5 గంటలు 6 గంటలు అక్కడే ఉన్నారు. బాడీ చల్లబడిపోయింది, వీళ్ళు ఇంకా భయపడిపోయి డాక్టర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు, హాస్పిటల్కి. చల్లబడిపోయింది, డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు ఈయనకి ఏదో వచ్చి హార్ట్ అటాక్ ఏదో చనిపోయారు ధ్యానంలోనే అనుకున్నారు. కానీ ఆయన బ్యాక్ మళ్ళీ వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమైందో ఆ లోకంలో అదంతా కూడా, ఈ మరణం అనేది ఈవెన్ మెడిటేషన్లో కూడా సంభవించవచ్చు. ఆ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది స్పిరిచువల్ ఎండీస్ అనే కేటగిరీ కింద వస్తుంది. సో కొన్ని కేసెస్లో నో రీజన్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, నో రీజన్, నో ఇల్నెస్, నో యాక్సిడెంట్, నథింగ్, ఏమీ సంభవించ, అది జస్ట్ ఇట్ హ్యాపెండ్, జస్ట్ దే డైడ్ అంతే, బట్ దే హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్. సో
ఈ యొక్క 50 కేసెస్లో డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూపు, డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇండియా నుంచి చాలా వరకు. ఒక కేసు మాత్రం మెక్సికన్ ఒక ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్. ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేశాము. ఇవన్నీ త్రూ వన్ టెలివిజన్ ఛానల్ ద్వారా 50 కేసెస్ని డాక్యుమెంట్ చేయబడింది. ప్రజ్ఞా ఛానల్ అని చెప్పేసి నోయిడాలో ఉంటుంది వాళ్ళ మెయిన్ సెంటర్. దే హ్యావ్ డాక్యుమెంటెడ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యాజ్ దుబారా జిందగీ. Dobara Jindagi means twice born or two times coming back. So, ఈ వీళ్ళ ఎన్డీఏ కేసెస్లో నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అందరికీ కూడా ఒక సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అందరికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కేసెస్లో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఉంటాయన్నమాట. అంటే సెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ డెడ్, చనిపోయాను అనే ఒక అనుభూతి వాళ్ళకి కలుగుతుంది, ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళకి వస్తుంది. నేను చనిపోయాను, ఇక్కడ ఇంకా బాడీ వెకేట్ చేసేసాను. రెండవది ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ కామ్నెస్. సడన్గా అంతవరకు ఉన్న రెస్ట్లెస్నెస్, ఇల్నెస్ ద్వారా కానీ యాక్సిడెంట్ ద్వారా జరిగినంతా కూడా సడన్గా అదంతా వెళ్ళిపోతుంది. సడన్గా చాలామంది వరకు ఈ యొక్క హెల్త్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి వాళ్ళు గోత్రు అవుతుంటారు, చాలా పెయిన్ఫుల్ బాడీ. కానీ బాడీ వెకేట్ చేసిన తర్వాత పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి, అక్కడ నొప్పి లేదు, ఏం లేదు. ఇట్లాంటి సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతోమంది రిపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత మూడవది హియరింగ్ స్ట్రేంజ్ సౌండ్స్. కొన్ని శబ్దాలు, అది యాస్ట్రల్ సౌండ్స్ అంటాం. నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అందరూ కూడా యాస్ట్రల్ సౌండ్స్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక కాన్షియస్, ఫ్లూటు, ఒక విజిలింగ్ సౌండ్, డిఫరెంట్ సౌండ్స్. డమరు డ్రమ్స్ ఆల్సో. All these sounds. Intense pure bright light. ఒక వెలుగుని చూడడం, యాజ్ ఇఫ్ ఒక టార్చ్ లైట్ మన కళ్ళ మీద వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్లడ్ లైట్, ఆ విధంగా బ్రైట్ ప్యూర్ ఇంటెన్స్ లైట్. తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఇది ఆల్మోస్ట్ టిపికల్ ఆల్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అవుట్ ఆఫ్ బాడీ. ఈ ఫిజికల్ బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళని వాళ్ళు చూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫిజికల్ బాడీ. ఆరవది టన్నల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో టన్నల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. టన్నల్ అంటే ఒక సొరంగంలో ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నట్టుగా ఆ సొరంగం చివర ఒక చక్కని వెలుగును చూస్తుంటారు. ఆ వెలుగు సైడు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుగా అనుభవం కలుగుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 90% ఆఫ్ ది కేసెస్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో. ఏడవది స్పిరిట్ బీయింగ్స్, ఎన్కౌంటర్ విత్ స్పిరిట్ బీయింగ్స్. అంటే మన ఆ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆ సొరంగం చివర దాటిన తర్వాత అక్కడ కొంతమంది గురువులను కలవడం కానీ, కొంతమంది వ్యక్తులను కలవడం కానీ ఇట్లా జరుగుతుంది. అలీగర్ అనే ఆ ప్లేస్ నుంచి ఒక ముస్లిం ఆయన చనిపోయారనమాట. ఒక ఆయనకి ఇస్లాం తప్పితే, ఖురాన్ తప్పితే వేరేది ఏమి చదవలేదు. కానీ ఆయనకి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చింది, హార్ట్ ప్రాబ్లంతో చనిపోవడం జరిగింది. డాక్టర్స్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తారు. చనిపోయినప్పుడు ఆయనకి ఈ చెప్పినవన్నీ వచ్చాయి. స్పిరిట్ బీయింగ్స్ కాంటాక్ట్. కొంతమంది ఏంజల్స్ కనిపించారనమాట ఆయనకి. ఏంజల్స్ లాగా వింగ్డ్ పీపుల్. ఆయన చెప్పడం బట్టి నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ వచ్చింది. మగవాళ్ళు కాదు, ఆడవాళ్ళు వచ్చారు, అందుకే నేను వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పారు. ఏంజల్స్ వచ్చారు, చక్కగా వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతామని, ఈ శరీరం వదిలేసా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆయన పైలోకాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఋషుల్ని కలిశారనమాట. ఆయనకి ఎంత సర్ప్రైజ్ అయిపోయారంటే అక్కడికి వెళ్ళి, నేను ముస్లింని, అక్కడ ఋషులు గడ్డాలు పెంచుకుని, కొంతమంది కాషాయ వస్త్రాలు, కొంతమంది రుద్రాక్షమాలు వేసుకున్నారు. వాళ్ళంతా అక్కడ కలిశారు. కలిస్తే వాళ్ళంతా కూడా బాగా నాలెడ్జ్ ఇచ్చి ఆయన్ని 5 గంటల తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించడం జరిగింది. అంతలోపల ఇక్కడ కార్డియాక్ అరెస్ట్, డిక్లేర్డ్ డెడ్, సర్టిఫైడ్, ఇంకా షిఫ్ట్ చేసేసేయాలి, పంపించేయాలి, బాడీని క్రిమేట్ చేసేయచ్చు అని చెప్పేశారు డాక్టర్స్. ఇట్లా స్పిరిట్ బీయింగ్స్తో కాంటాక్ట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కేసెస్లో జరుగుతుంది. 8th ఎంటరింగ్ ఇంటూ అనదర్ రెల్మ్, అనదర్ డైమెన్షన్.
ఈ ఫిజికల్ ర్యామ్లో మనకు ఫిజికల్ డెన్సిటీ అనేది ఉంటుంది. అక్కడంతా కూడా ఆ ప్లేన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇది వేరే లోకము అనే ఒక కలుగుతుంది స్పృహ, అది అవేర్నెస్ అంటాం, అది వాళ్ళకి గుర్తించగలుగుతారు. కమ్యూనికేషన్ విత్ స్పిరిట్స్, అక్కడ ప్యూర్ అన్కండిషనల్ లవ్ని రేడియేట్ చేస్తూ అక్కడ ఉండే స్పిరిట్ మాస్టర్స్ బీయింగ్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ నుంచి సందేశాలని వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవడం, వీళ్ళు కూడా వాళ్ళతో కాన్వర్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక కేసులో ఈయన తమిళనాడు మెడ్రాస్ చెన్నైలో ఉంటారు. ఆయనకి ఇప్పటికీ 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. సెకండ్ టైం జరిగినప్పుడు హార్ట్ అటాక్ చనిపోయారు. ఆయన చనిపోయినప్పుడు బాడీ వెకేట్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు పైలోకంలో అక్కడ షిర్డీ సాయిబాబా ఉన్నారనమాట. ఉండి ఆయన గైడ్గా ఉన్నారు. ఆయనతో కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఈయన చాలా ఆనందం అయిపోయింది. నేను ఇక్కడి నుంచి ఎంత బాగుందో, మీ పాదాల చెంతనే ఉంటాను, ఇక్కడే ఉంటాను నేను అని నిర్ణయం చేసుకున్నారు ఆయన. అప్పుడు షిర్డీ బాబా ఆయన్ని, నువ్వు వెళ్ళాల్సి ఉంది, మళ్ళీ వెళ్ళాలి, నువ్వు బ్యాక్ వెళ్ళి ఈసారి నువ్వు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ ఇవన్నీ అని చెప్పారనమాట. అది సునామీ ఇక్కడ రాకముందు షిర్డీ బాబా జరిగినటువంటి నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్, సునామీ ఇన్సిడెంట్ అంతా చూపించారు. నువ్వు ఇది సంభవించినప్పుడు నువ్వు 1000 మందికి నువ్వు హెల్ప్ చేయాల్సిన, వాలంటీర్గా హెల్ప్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూపించారు. ఫ్యూచర్ ఇన్సిడెంట్స్ అంతా కూడా. ప్లస్ ధ్యానము, ఆయన అప్పటికే ప్రవేశం లేదు కానీ ధ్యానంలో ఇవన్నీ చేయాలి అని కొన్ని ఫ్యూచర్ స్నాప్ షాట్స్ అన్ని చూపించారు. ఈయన ఏమంటే, లేదు నేను ఇవన్నీ చేయను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నాకు చనిపోతే ఇంత బాగుంటుందని నాకు తెలియదు, హ్యాపీగా ఉంది, ఇక్కడే ఉండిపోతానంటే ఆయన ఒక కాలుతో ఒకటి కొట్టారు అనమాట. కొడితే ఆయన బాడీలోకి దాడ్మంటూ వచ్చి పడిపోయారు. వస్తే రావడం శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్స్కి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. సడన్ పల్స్ లేదు, ఏం లేదు, చనిపోయాడు, ఆల్రెడీ గంట పైన అయిపోయింది, వాళ్ళంతా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు డాక్యుమెంట్స్ అంతా, చనిపోయారు బాడీ వెకేట్ చేసినట్టు. కానీ ఆయన వచ్చేసేసి చాలా కోపంగా ఉన్నారు వచ్చినప్పుడు. ఈసారి కోపం ఎవరి మీద అంటే షిర్డీ బాబా మీద. నన్ను ఎందుకు పంపించేస్తారు, ఈ ఫెల్ట్ రిజెక్షన్, అబాండన్ ఫీలింగ్, ఎంత బాగుందో అక్కడ అని. డాక్టర్స్ వచ్చి, ఈసారి నువ్వు అదృష్టవంతుడి, మళ్ళా పుట్టాడు, ఏం అదృష్టమో, ఇది దురదృష్టం ఇక్కడ, ఈసారి నాకు ఏం చేయొద్దు, ఈసారి ఇట్లా వస్తే నో మెడిసిన్ నథింగ్, ఎందుకంటే చనిపోతే ఎంత బాగుంటుందో నేను నాకు తెలిసి ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది అక్కడ అని చెప్పారనమాట. సో ఇది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. తర్వాత మేము ఆయన కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు షిర్డీ బాబా చెప్పిన ఆ సందేశాలని ఆయన సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఆయనకి ఆ కోపం పెంచుకున్నారు లోపల. సో హీ డిజాల్వ్ దట్, హీ ఇంటిగ్రేటెడ్, హీ కేమ్ బ్యాక్ విత్ ఎ పర్పస్. మాస్టర్స్ ఒక పర్పస్తో ఆయన మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించారు. ఎగ్జాక్ట్గా ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ 80 years సునామీ హ్యాపెండ్. సునామీలో ఆయన చెన్నైలో 1000 మందికి ఒక షెల్టర్ ఇచ్చారన్నమాట. ఒక టెంపుల్, పెద్ద టెంపుల్ కట్టారు ఆయన అక్కడ. కట్టినప్పుడు ఈ సునామీ సంభవించినప్పుడు అందరికీ భోజన ఏర్పాట్లు, వాళ్ళందరినీ షెల్టర్ ఇచ్చి సేవ చేసి అట్లా 3-4 స్నాప్ షాట్స్, ఫ్యూచర్ స్నాప్ షాట్స్ అన్నీ కూడా జరగడం జరిగింది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో లైఫ్ రివ్యూ అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఆ లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో లైఫ్ని ఒకసారి రివ్యూ చేస్తారు. గతాన్నంతా ఒక్కసారిగా నో టైమ్ స్టేట్లో అన్ని రివ్యూ అయిపోతాయి. పానరోమిక్ లైఫ్ రివ్యూ అంటాం. సెన్స్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్ టు రిటర్న్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ ద లివింగ్. చాలా వరకు నియర్ డెత్ వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడం ఇష్టపడరు వాళ్ళు. అది ఆల్మోస్ట్ చాలా కేసెస్లో చెప్పారు ఇది. 12వది సెన్స్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ టైం. అక్కడ టైం అనేది ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ కంట్రాక్టెడ్ స్టేట్. కొంతమంది నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ 3 నిమిషాలే, 3 నిమిషాలు చనిపోయారు, కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఒక లైఫ్ టైం లాగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి, ఒక ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆ లోకంలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టైం కెన్ బి ఎక్స్పాండెడ్, టైం ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇల్యూషన్. కొంతమందికి టైం కంట్రాక్షన్, ఎంతో టైము ఇక్కడ అయిపోయి ఉంటుంది. ఒక 10 రోజులు ఆయన బతికిన తర్వాత కూడా, బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కోమాలోనే ఉన్నారు 10 రోజులు, కానీ వాళ్ళకి నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంభవించింది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు 10 రోజులు జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ లాగా ఫీల్ అవుతారు. టైం కంప్రెషన్, టైం ఎక్స్పాన్షన్.
సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో ఇంక్రీజ్డ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ లైఫ్, ప్లేఫుల్నెస్, బిగ్గర్ వర్షన్ ఆఫ్ రియాలిటీ, అన్కండిషనల్ నేచర్, పర్పస్ఫుల్ లివింగ్, ఈ వాళ్ళలో వచ్చే ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఇఫెక్ట్స్ అనమాట. వాళ్ళ గొప్ప మార్పు వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఈ గ్రూప్లో ఎవరికైనా ఇట్లాంటి చావు సంభవించడం కానీ టెంపరీ, వెరీ గుడ్. డూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? యా, యూ టూ. ఓకే, both of you can share. It's worth listening to such experiences. నిజం చెప్పాలంటే చావు సంభవించడం అని కూడా కాదు, నాది యాస్ట్రల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. యాస్ట్రల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఈ రోజే అటెండ్ అవుదామని రాలేదు, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అనుకున్నాను, కానీ ఈ రోజే వచ్చాను అనమాట. అది ఎందుకు వచ్చానో మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని బట్టి అర్థం. రైట్. నేను ఫస్ట్ నా యాస్ట్రల్ బాడీ రిలీజ్ అనేది కర్నూలులో పిరమిడ్ లో జరిగింది. నేను మెడిటేషన్ చేస్తూ చేస్తూ అలాగే పడుకోవడం ఒక్కొక్కసారి అలవాటు. అలాగే నేను కర్నూలు పిరమిడ్ లో పడుకున్నాను. అప్పుడు నా బాడీ ఎలా అయితే పడుకున్నానో అలా లేచాను. చూస్తే నా బాడీ అక్కడే ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ అంతా మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు, నేను ఇంకా చనిపోయాను అనుకున్నాను. చనిపోయాను అనుకుని మా ఫ్రెండ్ ని చేతు అని పిలుస్తున్నాను అనమాట. వాడికి ఏం వినిపించట్లేదు మెడిటేషన్. సో అలా నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనమాట. అలా ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ జరగడం, మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా ఇయర్స్, అంటే టైం అనేది మనకి ఇక్కడ 10 minutes లేకపోతే 1 hour అవ్వచ్చు, అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు. నేను ఒకరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను అనమాట ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ లో. ఒక ట్రావెల్లో 45 years, కానీ ఇక్కడ అది 1.5 hour లేకపోతే 2 hours. కొన్ని నెలలు ఉన్నాను, అవి కూడా అంతే 10 minutes 15 minutes. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే. కాకపోతే ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ చేశాను, ఎలా ఎలా అయితే చేయొచ్చు అవి 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ అలా రకరకాలుగా చేస్తారు కదా, అలా డిఫరెంట్ గా చేశాను అనమాట. కానీ ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ ఎలా చేయొచ్చు, ఇలా కూడా చేయొచ్చా అనేది నేను చేస్తుంది కరెక్ట్ వేలోనే చేస్తున్నానని తెలిసింది ఎప్పుడంటే మీ వీడియో చూసాను. ఈ వీడియో ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ గురించి ఒకటి పోస్ట్ చేశారు. సో నేను ఆ వీడియో చూసినప్పుడు అప్పుడు నాకు 100% నమ్మకం వచ్చింది. ఓకే, నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ అవన్నీ కరెక్ట్, అలా చేస్తున్నాను. కాకపోతే ఒక డౌట్ అనమాట. 2 times నుంచి చనిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అంటే, చనిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి చూస్తున్నాను కానీ ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అనమాట. అలా 2 times నుంచి నాకు అదే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సోల్ కోచ్ క్లాస్ అటెండ్ అయినప్పుడు నాకు చాలా ఒక నిజమైన ఆనందం వచ్చింది అనమాట. ఎందుకంటే నా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. So, you want to share your experience too? Yeah, you can pass on the mic. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ నేను బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు మేబీ ఒక 3-4 years ఉన్నారా. వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, నేను రూమ్ లో ఐ హావ్ సీన్ మై బాడీ. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ అరౌండ్ ఆర్ నాట్. కాకపోతే నా బాడీ నేను ఇలా చూసుకుని నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయా. ఇల్లు అవేం చూడలే. బట్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే అదొక స్పేస్ వాక్యూమ్ టైప్, సౌండ్స్ ఏమీ లేవు. As if I'm somewhere in the universe. I could see my feet, చిన్న stones ఉన్నాయి. I could really feel that it was very cold. And it was very peaceful. నాకున్న టెన్షన్స్ కానీ, రేపు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, ఎగ్జామ్స్, ఇవేం గుర్తులేవు. ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ ఇవేం లేవు. ఇప్పటికి కూడా నాకు ఏదైనా బాధ అనిపిస్తే ఐ రిమెంబర్ దట్ ఇప్పటివరకు నా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఏది అంటే దట్ or something. I should say that. Excellent. Because I was so peaceful, so joyful. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది నాకు. I'm not even feeling the weight of my body. Yeah. Then I entered into a place where I saw so many people like me. Not people, they were all in light colored clothes. Even I was in light colored clothes. Some bluish tint koncham. Light blue tint, but it was like adedo pandu vennello ninchunatte undi mottam. Chaala mandi unnaru. Unna tarvata I don't remember the dialogues, but a conversation I got to know that okay, I am dead. This is after death. After death I understood that direct ga velliporu, koncham buffer time untundi, and now I am in that buffer time ani. ఇలా దివాళీ క్రాకర్స్ వచ్చినట్టు ఇలా లైట్స్ వస్తున్నాయి, ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫ్లయింగ్ అప్. నా టైం ఎప్పుడు వస్తుంది నేను వెయిట్ చేస్తున్నా. చాలా సేపటి తర్వాత ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ ఫ్లడ్ లైట్. నేను ఇట్లా పైకి చూస్తూ లైట్ దాన్ ఫెదర్, ఇలా ఈకల కన్నా ఇంకా తేలిగ్గా ఉంది. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ టు గోయింగ్. కరెక్ట్ గా అక్కడ
వచ్చినప్పుడు మాత్రం షట్ డౌన్ అయిపోయి ఐ కేమ్ బ్యాక్. దెన్ ఐ గాట్ టు నో దట్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ యూ. నాకు ఎవరో చెప్పినట్టు ఆ మెసేజ్ అనిపించింది అనమాట, ఇది నీ టైం కాదు, నీ టైం ఇంకా రాలేదు అని. రైట్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ. నేను ఎవరైనా ఫేస్ చూస్తే ఐ స్టార్టెడ్ నోయింగ్ థింగ్స్ అబౌట్ దెమ్. ఇంతకు ముందు నాకు ఆ ఫీచర్ లేదు. ఐ ఓన్లీ ట్రై టు నో అబౌట్ దెమ్. బట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే నేను నా అటెంప్ట్ ఏం లేకుండా ఎవరైనా మొహాలు చూసేస్తే ఐ సీ థింగ్స్. దాని తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. Excellent. I did not know whether that was astral travel or what and what. Actually, అది తెలుసుకోవడానికే నేను హారర్ మూవీస్ చూసాను. యూట్యూబ్ లో ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ దొరికిన మూవీస్ అన్ని చూసేసాను. హారర్ మూవీ నేను చూడని హారర్ మూవీ లేదు, ఎందుకంటే నా ఇంట్రెస్ట్ హారర్ గురించి కాదు. ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్, ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ నేను యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటామాట. ఇన్సైడియస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మూవీ దట్ ఐ కెన్ సే. ఇన్సైడియస్ లో ఆస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్స్ గురించి ఉంది. దట్ వాస్ యాక్చువల్లీ దాని గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్న టైం గురించే మీ గురించి తెలిసింది. మైకెల్ న్యూటన్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ సోల్స్ అండ్ జర్నీ ఆఫ్ సోల్స్ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ఈలోపే నాకు మీ సెషన్స్ గురించి తెలిసింది. Excellent. దట్ వాస్ నేను ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చిన రీజన్ కూడా అంతే. ఎందుకు నాకు ఆ డ్రీమ్ వచ్చింది, ఎందుకు నేను చూసాను అని తెలుసుకోవడానికి the main purpose of me being here is that. Yes, it's a very typical NDE, near death experience. It's a spiritual NDE. It happened in that dreamy state. Yes. You left the body, that sense of being dead, and it's a term to now you're waiting for your turn, the buffer time. Yes. You're waiting, but you're asked to go back. There was an intuition from a higher self or a higher being who prompted you to go back. It's not your turn yet. Fortunately, since then I started teaching people that life is not materialistic. Right. And you know, in that four things, yes, that is the main thing. Even now daily I tell people life is not materialistic. Money idanta it kaadu. You're not taking tinnava padunava tellarinda type kaadu. You have to know what you are here for. Exactly. Fantastic. Thank you so much for sharing. సో మామూలుగా అన్ని ఎన్డీస్లో కూడా దే కమ్ బ్యాక్ విత్ సర్టన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్, లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యుర్ షేరింగ్ అబౌట్. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఎ ఫేస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, ఒక ముఖం చూసినప్పుడు మీకు వెంటనే కొన్ని ఇంప్రెషన్స్, ఇంట్యూషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఫ్రేమ్ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ. యూ కెన్ రీడ్ what is not seen in the physical plane. You can read. So many cases నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన వాటిలో చాలా వరకు ఇది ఉందన్నమాట. వారిలో ఒక బిగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్ పర్సన్ ఎనీమోర్. దే చేంజ్ ఆఫ్ ది వ్యూ పాయింట్, లైక్ మెటీరియలిజం టు సంథింగ్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ మెటీరియలిజం. అట్లాంటి డీప్ అండర్స్టాండింగ్ రావడం. ఒక కేసులో ఆయన 48 గంటలు చనిపోయారు. In India, Kashmir it happened. He's a military officer. ఆయన బాడీని మార్చిలో పెట్టేశారు, ఐస్ దాంట్లో పెట్టేసేసి 2 రోజుల తర్వాత ఆయన కాళ్ళు కదులుతుంటే బయటకు తీశారు అనమాట. తీస్తే ఆయన చక్కగా లేచి కూర్చుని నడిచే, అందరూ గోస్ట్ అనుకున్నారు. ఆయన చెప్పారన్నమాట, నేను ఆ లోకంకి వెళ్తే అక్కడ మాస్టర్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించారు నన్ను. వెరీ స్కేరీ టు లిసన్ టు సచ్ స్టోరీస్, కానీ ఇట్స్ రియలీ హ్యాపెన్. లాంగెస్ట్ ఎన్డీఈ కేస్ అని చెప్పవచ్చేమో. నేను ఆయన్ని డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు కానీ, బట్ ఐ కేమ్ టు నో త్రూ సంబడి ఎల్స్, అండ్ హీ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ హీలింగ్ ఎబిలిటీస్. హీ కేమ్ బ్యాక్ ఫర్ హీలింగ్ పీపుల్. జస్ట్ ఆయన ప్రెజెన్స్లో మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ హీలింగ్ అవుతుంటుంది అనమాట. ఆయన నుంచి హీలింగ్ రేస్ ఎప్పుడు ఎమిట్ అవుతుంటాయంట. సో ఇట్లా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్డీ కేసెస్లో దే కమ్ బ్యాక్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రేట్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఈఎస్పి సెన్సెస్, ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్, టెలిపాథిక్ ఎబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం వాక్-ఇన్ ఫినామినా గురించి చెప్పుకుందాము. ఈ వాక్-ఇన్స్ అంటే ఎవరు, బాండ్-ఇన్స్ అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు చాలా వరకు మనుషుల్లో అందరూ బాండ్-ఇన్సే. అంటే వాళ్ళు ఏ శరీరం తీసుకున్నారో ఆ సోల్ ఆ శరీరంలోనే ఉంటూ జీవితాన్ని చక్కగా కొనసాగిస్తుంది. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మెడిటేషన్ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బాడీ స్పిరిచువల్గా కొంత స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత దే వాలంటీర్ దేర్ బాడీ ఫర్ ఎ గ్రేటర్ సోల్.
నేను ఐ సబ్మిట్ మై బాడీ టు సమ్మరీస్ గ్రేటర్ సోల్ సో దట్ గ్రేట్ వర్క్ కెన్ బి డన్ అనే వాలంటీర్ చేస్తారు. కొంతమందికి ఇది మచ్ మోర్ గ్రేటర్ చాయిస్, మచ్ మోర్ బెటర్ చాయిస్ అనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వాక్ ఇన్ ఫినామినా అనేది జరగచ్చు. వారు ఒక గ్రేటర్ సోల్ మినిమం 6th బాడీ కాన్షియస్నెస్, వాళ్ళు 6th బాడీ అయినటువంటి కాస్మిక్ బాడీని రీచ్ అయినటువంటి ఒక మాస్టరు అక్కడి నుంచి వాకిన్గా ఇక్కడికి వస్తారనమాట. చాలా వరకు కేసెస్లో ఈ అర్త్ ప్లానెట్ మీద ఎక్కువ మంది వరకు అట్లీస్ట్ 20 మందిలో ఒకళ్ళైనా కూడా ఒక వాకిన్ ఉంటారంట. పర్టికులర్ స్పిరిచువల్ గ్రూప్స్లో ఎక్కువ అంట. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో చాలామంది వాకిన్ మాస్టర్స్. వారు ఆ వాకిన్ అనే ఇది జరిగినప్పుడు దే టెంపరరీ దే మైట్ హ్యావ్ లాస్ట్ కాన్షియస్నెస్, they might have got an illness and admitted in the hospital, or it can walk-in phenomena can happen in the dream state. ఆ సోల్ ఈ వాకౌట్ అయిపోతుంది, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సోల్ కొత్త మాస్టరు దీనిలోకి వాకిన్ అవుతారనమాట. అప్పటి నుంచి వాళ్ళ కంప్లీట్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ లైఫ్ కంప్లీట్గా చేంజ్డ్గా ఉంటుంది. ఒక కేసు, ఒక రియల్ స్టోరీ, రంప గారి స్టోరీ చెప్తాను. ఆయన ఈ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్స్ బాడీ తీసుకుని బ్యాక్ వచ్చారు. ఆ శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయనకి టిబెట్లో సైకిల్ తొక్కడం రాదు, కానీ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ బాడీలో రోజు పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చుకోవడానికి సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఈయన ఆ మాస్టరు లోబ్సాంగ్ రంప గారు అగ్రీ చేశారు ఇవన్నీ. ఈయన యొక్క కార్మిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ నేను చేయాల్సిన లైఫ్ డిజైన్ కంప్లీట్ చేస్తానని వచ్చారు వాకిన్గా. సో రోజు ఆయన పడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు, అందరు నవ్వేవాళ్ళు. ఇంతవరకు ఏంది చక్కగా ఆయన సైకిల్లో సూపర్గా చేస్తాడు, ఈయనేమో సైకిల్ తొక్కడం రాదు, పడిపోతుంటాడు. వాళ్ళ వైఫ్ రోజు మొట్టికాయలు మొడుతుంటుంది, ఎందుకంటే ఆయన పనులన్నీ సరిగ్గా చేయట్లేదు. ఈయనకి ఈ పనులు చేయడము, కుకింగ్ చేయడం ఏం రాదు, కానీ అక్కడ రోజు చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన్ని అగ్రీ చేశారు కాబట్టి ఆయన చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, నేర్చుకున్నారు తొందరలోనే. సో ఏమవుతుందంటే ఈ సోల్, వేరే సోల్ మన వాకిన్ మాస్టర్గా వచ్చినప్పుడు ఒక పీరియడ్ 6 months వరకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వాకిన్స్కి. సడన్గా ఐడెంటిటీ కంప్లీట్గా వేరే ఐడెంటిటీ వచ్చేసినట్టుగా తెలిసిపోతుంది. ఏంటి ఏం మార్పు, ఇంతవరకు నా ఆలోచన ధోరణి డిఫరెంట్గా ఉంది, ఇప్పుడు ఏంటి ఇది మారిపోయింది. ఇంతవరకు హెవీ నాన్ వెజిటేరియన్ సడన్గా వెజిటేరియన్, వాళ్ళలో ఒక గొప్ప మార్పు వస్తుంది. అది కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. అంతవరకు ఉండే మెమరీస్ టెంపరీ యామ్నీషియా సంభవిస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఆ గతంలోని మెమరీస్ ఏం గుర్తురావు, అంత ఎంతో కష్టపడి గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తే గుర్తొస్తాయి. ఆల్బమ్ని ఓపెన్ చేస్తే తెలుస్తుంది, లేకపోతే వాళ్ళకి అవన్నీ స్కిప్ అయిపోయినట్టే, ఆ మెమరీస్ అన్నీ ఎరేజ్ అయిపోయినట్టే. సో చాలా వరకు కేసెస్లో ఈ 6 months పీరియడ్లో వాళ్ళ బాడీ ట్యూన్ అవుతుంది. ఈ కొత్త ఆ సోల్, ఆ వాకిన్ సోల్ ఈ బాడీకి వైబ్రేషన్స్ ట్యూన్ కావడానికి 6 months మినిమం పడుతుంది. అది పట్టిన తర్వాత వాళ్ళు కంప్లీట్గా యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ నాలెడ్జ్ కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. నేను వాకిన్, ఇంతకుముందు నేను, ఇప్పుడు ఏదో చేంజ్ వచ్చేసింది, కానీ ఎవరు వాకిన్ అయ్యారనే జ్ఞానము వాళ్ళకి కలగక్కర్లేదు. మోస్ట్లీ దే డోంట్ నో దట్ దే ఆర్ సచ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ మాస్టర్ అని కూడా వాళ్ళకి ఆ ఎరుక ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ మెడిటేటర్స్లో ఇది ఎక్కువ సంభవిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆన్ ద ఎర్త్ ప్లేన్ మెనీ మాస్టర్స్ ఆర్ నీడెడ్ హియర్. ఈ డెన్స్ డార్క్ పీరియడ్లో విత్ ఫియర్ గ్రిప్ట్ అండ్ మెనీ మాస్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ యాజ్ వాకిన్స్. సో ఎవ్రీ వాకిన్ ఈజ్ ఎ హయ్యర్ బీయింగ్. 6th బాడీ కాన్షియస్నెస్ అటైన్ చేసినటువంటి మాస్టర్ వాకిన్గా వస్తారు. మోస్ట్లీ లోవర్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్స్ నుంచి రారనమాట, హయ్యర్ మాస్టర్సే వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఒక లైఫ్ పర్పస్తో, స్ట్రాంగ్ పర్పస్తో ఆ వాకిన్ మాస్టరు వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంకా దాని మీదే ఉంటారు. ఒక దే నో ఎగ్జాక్ట్లీ వై దే హ్యావ్ కమ్ హియర్. సో వాకిన్, వాకౌట్, కార్మిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారనమాట. ఎవరైతే వాకౌట్ చేస్తున్నారో బాడీ నుంచి, ఈ వాకిన్ నేను నీ యొక్క
అన్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ. కొన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు, ఎందుకంటే అది ఒక గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ లాగా ఆ శరీరాన్ని ఒక హయ్యర్ పర్పస్ కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది. సో ఇట్లాంటి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటు థియోసాఫికల్ మాస్టర్స్ చేయడం జరిగింది. మైత్రేయ బుద్ధుల వారు ఫస్ట్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి చిన్న బాబుగా ఉన్నాడు, థియోసాఫికల్ మాస్టర్స్ ప్రిపేర్ చేశారు ఆయన్ని, నాలెడ్జ్ అంతా ఇచ్చి ఒక మెడిటేటర్ గొప్ప మాస్టర్గా. ఒకరోజు ఫైన్ డే ఆయన మైత్రేయ కాన్షియస్నెస్ ఆయనలోకి రావాలి వస్తున్న ఆ సమయంలో ఆయన ఫ్రీ విల్తో రిజెక్ట్ చేశారు. నో, ఐ వాంట్ టు బీ మై సెల్ఫ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వాక్ అవుట్ ఆఫ్ మై బాడీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ అప్ మై బాడీ. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ అప్పుడు ఫెయిల్ అయింది. అది థియోసాఫికల్ మాస్టర్స్ వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట, ఒక ప్రిపేర్ చేశారు ఆయన్ని టు బీ ఎ వాక్ ఇన్ మాస్టర్. సో నెక్స్ట్ ఓషో గారు లాస్ట్ 3 years or 4 years హిజ్ మైత్రేయ కాన్షియస్నెస్ ఆయనలో 7th బాడీ ఆఫ్ ది మైత్రేయ బుద్ధ వచ్చి అటాచ్ అయ్యి ఆ టీచింగ్స్ అన్ని డెలివర్ చేశారు. 4 years బుద్ధ వాజ్ ఇన్ హిమ్, ఓషో రజనీష్. సో such things will happen generally. Walk in and walk out, they have a karmic the agreement about karmic responsibilities. ఈ సోల్ ఎక్స్చేంజెస్ 30% ఆఫ్ ది కేసెస్ సోల్ ఎక్స్చేంజెస్ జరుగుతాయి. అంటే ఆ సోలు కంప్లీట్గా వేరే సోల్తో ఎక్స్చేంజ్ అయిపోతుంది అక్కడ, సోల్ ఎక్స్చేంజెస్. ఇంకొన్ని కేసెస్లో ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ సోల్ జాయినింగ్ 70%. అంటే మన యొక్క పూర్ణాత్మ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏమవుతుందంటే, మీరు గత జన్మల్లో ఎంతో గ్రేట్ మాస్టర్, మీరు ఆల్రెడీ ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్, ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళు, కానీ మీ పూర్ణాత్మ నుంచి మీరు కంప్లీట్గా సంపూర్ణంగా ఇక్కడ జీవితం తీసుకోలేదు. ఓన్లీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ కమ్ యాజ్ ఎ టెంటకల్. ఇప్పుడు దత్తాత్రేయ అంశాలని మనం అంటాం కదా, ఆ దత్తాత్రేయ అంశలో కొన్ని అంశాలు పరిపూర్ణ అంశాలు అనమాట. అంటే ఆ ఓవర్ సోల్, ఆ పూర్ణాత్మ కంప్లీట్గా ఇన్కార్నేట్ అవుతుంది. కొన్ని ఇట్లాంటి ఫినామినా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ పూర్ణాత్మ కంప్లీట్గా వాళ్ళలోకి బ్యాక్ వచ్చేసి పరిపూర్ణంగా ఆ జన్మ వాళ్ళు చేయాల్సిన కంప్లీట్ 100% ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది వాక్ ఇన్ ఫినామినా, వేర్ సంథింగ్ గ్రేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఓవర్ సోల్ ఎనర్జీ పూర్ణాత్మ నుంచి మీ యొక్క కంప్లీట్ టోటాలిటీ ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది. బికాజ్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు మీ బాడీస్ని, మీ సోల్ బాడీ, మీ స్పిరిచువల్ బాడీస్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓవర్ సోల్ కంప్లీట్గా ఇక్కడికి వస్తుంది, డిసెండ్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఈ వాక్ ఇన్ దాంట్లో సడన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. కంప్లీట్ షిఫ్ట్ అనమాట, వాళ్ళు ఓవర్ నైట్ షిఫ్ట్, వాళ్ళ థింకింగ్ ప్యాటర్న్, అన్ని బిహేవియర్స్ కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ పర్సన్, వేరే పర్సన్ చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. అది వేరే వాళ్ళు, వాళ్ళ బంధుమిత్రులు గుర్తించగలరు. మీలో ఏదో మార్పు వచ్చేసింది అని చెప్తారనమాట. ఏదో మార్పు, అదేదో చెప్పలేరు వాళ్ళు, కానీ ఏ మార్పు అనేది, కానీ మారిపోయావు నువ్వు. ఆ వాకిన్స్లో ఆ మార్పు అనేది సడన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. తర్వాత సోల్ అగ్రిమెంట్స్ గురించి ఆ వాకిన్స్కి తర్వాత రివీల్ చేయబడుతుంది. ఏం అగ్రిమెంట్స్ తీసుకుని ఈ వాకౌట్ అనే ఆ బీయింగ్ని, వాకిన్ పర్సన్ ఏం అగ్రిమెంట్స్ తీసుకుని వచ్చారు, ఏమేం చేయడానికి డిజైన్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చారు అనేది వాళ్ళకి అవేకన్ అవుతుంది, ఆ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా. ఈ కేసెస్లో వాకిన్స్ జరిగినప్పుడు ఈ కన్ఫ్యూజన్ పీరియడ్ నుంచి వాళ్ళు బయటకు రావడానికి తొందరగా ఈ acceptance is very important. If they notice that they are a walk-in, they need to accept. They should not be petrified. They should not feel that why I am something like a new person. Is accept that you have come into with a new design. Changes at all levels, even cellular changes, body changes will be noticed. అంతవరకు ఫ్యాట్గా ఉండే పర్సన్ థిన్గా అయిపోతాడు అనమాట. ఆ వాక్ ఇన్ సోల్ వలన దాని ఇంపాక్ట్ ఈవెన్ బాడీ సెల్యులర్ లెవెల్లో కూడా జరుగుతుంది. వాళ్ళ థింకింగ్ మొత్తం చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి.
వాళ్ళ మెమరీస్ అన్నీ వేరేగా ఉంటాయి కంప్లీట్గా. ఆ మెమరీస్ రిలేట్ చేసుకోలేరు. వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని కూడా కలిసినప్పుడు ఏదో అంత కనెక్షన్ ఉండదు, కొత్త వాళ్ళని కలుస్తున్నట్టు ఉంటుంది. రిలేటివ్స్ని కూడా వాళ్ళని సరిగ్గా గుర్తించలేరు ఫస్ట్ 6 months. దాని తర్వాత నార్మల్గా మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఆ మెమరీస్ అన్నీ దే కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 6 months. బట్ ఈ 6 months పీరియడ్లో గ్రౌండింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఆ వాక్-ఇన్ మాస్టర్స్లో ఒక్కోసారి హై ఎనర్జీతో ఈ బాడీలోకి ఎంటర్ కావడం వలన వాళ్ళు దే క్యాన్ గో క్రేజీ, దే క్యాన్ లూజ్ ద బ్యాలెన్స్. ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుంది ఏం గుర్తుండదు. మిగతా వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోక పిచ్చివాడు అనుకుని సైకాట్రిక్ హాస్పిటల్, ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్లో కూడా వేసేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ ఇది వాక్-ఇన్ కేస్ అని వాళ్ళకి తెలియదు మోస్ట్లీ. సో ఆ సపోర్ట్ సోల్ కోచింగ్ ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ పెట్టింది, మనం వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్. వాక్-ఇన్ మాస్టర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు వాళ్ళలో సడన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. వాళ్ళు జస్ట్ లవింగ్ సపోర్ట్, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దే క్విక్లీ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు నార్మల్సీ. గ్రౌండింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ దే కెన్ గో క్రేజీ, దే విల్ బి లాస్ట్, దేర్ వెరీ హోల్ పర్పస్ ఈజ్ డిఫీటెడ్. సో ఫ్రెండ్స్, రూత్ మాంట్గోమరీ అనే ఈ మాస్టరు ఈ వాక్-ఇన్స్ గురించి ఫస్ట్ టైం ఆ బుక్ని పబ్లిష్ చేశారు. దీని బుక్ పేరే థ్రెషోల్డ్ టు టుమారో. ఈ బుక్ థ్రెషోల్డ్ టు టుమారో అని. ఈవిడ స్కెప్టికల్ జర్నలిస్ట్. ఆమె నమ్మేవాళ్ళు కాదు, ఒక హేతువాదిగా ఉండేవాళ్ళు. కానీ కొన్ని చక్కని అనుభవాలు కలిగాయి. కలిగిన తర్వాత ఈ పుస్తకాలన్నీ ప్రచురణ చేశారు. సర్చ్ ఫర్ ట్రూత్ ఈస్ ఫస్ట్ బుక్. ఏలియన్స్ అమాంగ్ అస్, కంపానియన్స్ అలాంగ్ ద వే, బార్న్ టు హీల్, థ్రెషోల్డ్ టు టుమారో, ఎ వరల్డ్ బియాండ్, వర్త్ రీడింగ్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వండర్ఫుల్ బుక్స్. అండ్ ఆవిడ రీసెర్చ్ ప్రకారం చాలా వరకు అర్త్ మీద ఇప్పుడు చాలా వాక్-ఇన్ మాస్టర్స్ వచ్చారు, వాక్-ఇన్స్ ఉన్నారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఆఫ్ వాక్-ఇన్స్లో ఇందాక నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా జరిగింది, ఇల్నెస్ ద్వారా, యాక్సిడెంట్ ద్వారా, అట్లాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాక్-ఇన్స్గా వస్తుంటారు. వాళ్ళు టెంపరీగా అవుట్ ఆఫ్ బాడీకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు సోల్ రిప్లేస్మెంట్ వేరే రిప్లేస్ అవుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్, హార్డ్వేర్ ఇదే, సాఫ్ట్వేర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా, అప్గ్రేడెడ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఆ విధంగా ఎన్నో కేసెస్లో జరుగుతుంటాయి అన్నమాట, ఎన్నో సన్నివేశాలు. ఈవెన్ మెడిటేటర్స్కి ఇది వెరీ కామన్. మెడిటేషన్ ఈ పర్టికులర్ న్యూ ఏజ్ ఎక్వేరియన్ ఏజ్లో ఎంతో మంది మెడిటేటర్స్ వాళ్ళు వాక్-ఇన్ మాస్టర్స్ అనమాట. విత్ ఇన్ 2 months, 3 months, వెరీ వెరీ హై ఎబిలిటీస్, హై ఫాస్టర్ రేట్లో వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటారు. సో ఐ రికమెండ్ హిస్ బుక్, లోప్సాంగ్ రంప గారి పుస్తకం రంపా స్టోరీ అనేది ఆయన వాక్-ఇన్ స్టోరీ అనమాట. ఆయన ఎట్లా వాక్-ఇన్గా వచ్చారో ఆయన రాసుకున్నారు చక్కగా. యూ ఫర్ ఎవర్, థర్డ్ ఐ అనే పుస్తకాలు కూడా అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలు. ఆయన రాసిన 18 books, కేవ్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్స్ అండ్ సాఫ్రాన్ రోబ్, డాక్టర్ ఫ్రమ్ లాషా. చాలామంది అనుకున్నారు ఇవన్నీ ఫిక్షన్ ఏమో, ఇదంతా లేడు, ఇవన్నీ ఆయన టిబెట్లో కాదు, ఈయన ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాడు. ఆయన వాక్-ఇన్గా వచ్చి ఇవన్నీ పుస్తకాలు రాశారు. అద్భుతమైనటువంటి టిబెటన్ నాలెడ్జ్, మస్ట్ రీడ్ బై ఎవ్రీ వన్. అమేజింగ్ మెటాఫిజికల్ నాలెడ్జ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు విల్ హ్యావ్ వన్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే డెత్ ప్రాసెస్ గురించి. ఇప్పటివరకు లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అండ్ వీ హ్యావ్ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఎన్డిఈస్, నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్, తర్వాత వాక్-ఇన్ ఫినామినా, ఆల్ దట్. విల్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ అట్లీస్ట్ అ ప్రాసెస్ వి లెర్న్, లైక్ రమణ మహర్షి ప్రాసెస్. ఆయన ఎట్లా చనిపోయారో బాడీ, అట్లానే మనం కూడా బాడీని ఇక్కడ కొంతసేపు టెంపరీగా వదిలేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు embrace the death as it is, you will be more alive. The fear of death itself, it will prevent us reaching to our fullest potential, our fullest magnificence that we have.
So we'll all now go into this process. If you want to lie down, it's okay. కానీ అంత ప్లేస్ లేదు మనకి. ఉన్నంత వరకు మీరు you can lie down if you want. In శవాసనలో చక్కగా somebody ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, ఫ్రంట్ కూడా. యా, చైర్లో కూర్చోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Space so that I show that. Okay friends, you can settle down slowly. Make yourselves comfortable. బాడీని వదులుగా పెట్టుకుని రిలాక్స్డ్గా ఉంచండి. కళ్ళు మూసుకుని ఇప్పుడు మనం మన అవేర్నెస్ని, మన ఎరుకని ఒకసారి బ్రెత్ మీదకి పంపిద్దాం. బ్రెత్ అవేర్నెస్. మన ధ్యాసని శ్వాస మీద పెట్టి ప్రతి శ్వాసతో కూడా మనం చక్కగా మన శరీరాన్ని మరింత రిలాక్సేషన్కి లోనయ్యేట్లు చేద్దాం. స్టార్ట్ రిలాక్సింగ్ యువర్ బాడీ. కంప్లీట్లీ రిలాక్స్ యువర్ బాడీ విత్ ఈచ్ సైకిల్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్. మనం తీసుకునే ప్రతి శ్వాసతో కూడా మన శరీర కణాలు, కండరాలు, మజిల్స్, నర్వ్స్, ఆర్గన్స్, బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా చక్కగా రిలాక్స్ చేద్దాం. తల భాగం నుంచి కాళ్ళ భాగం వరకు. బ్రీదింగ్ ఇన్ అండ్ బ్రీదింగ్ అవుట్. కాన్షియస్లీ విత్ ఫుల్ అవేర్నెస్. Meditation is dying to our old past self. ధ్యానం అంటేనే మన యొక్క గతం యొక్క తాలూకు ఉన్నటువంటి మన సెల్ఫ్ చనిపోవడం లాంటిది. మనం కొత్తగా, నూతనంగా, మనం కొత్తగా ద్విజత్వంతో ఒక ద్విజుడులాగా మళ్ళా పుడతాము. ఈ ధ్యాన స్థితిలో ఇప్పుడు మనం మన కాళ్ళ మీద మనం ఫోకస్ పెడదాము. మన బ్రెత్ని చక్కగా కాళ్ళల్లో కూడా పంపిద్దాం. మన బ్రీతింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చక్కగా ఆ శ్వాస కూడా కాళ్ళల్లో వరకు వెళ్తున్నట్టుగా మనం చక్కగా ఫీల్ అవుతూ బ్రీద్ ఇన్ టు యువర్ ఫీట్. అంత డీప్గా బ్రీదింగ్ చేస్తూ చక్కగా కాళ్ళని ఎరుకతో మరింత రిలాక్సేషన్కి చెందేట్లు చేద్దాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ రెండు నీ జాయింట్స్ కూడా కంప్లీట్గా రిలాక్స్ చేస్తూ బ్రీదింగ్ ద్వారా మీ రెండు మోకాళ్ళు కూడా చక్కగా వదులుగా చేసుకుని మరింత రిలాక్సేషన్ అయ్యేట్లు చేద్దాం. క్రమక్రమంగా మీ యొక్క హిప్ జాయింట్స్ కూడా
కంప్లీట్గా రిలాక్స్ చేస్తూ ఇప్పుడు మీ పొట్ట భాగము, మీ ఛాతీ, పొట్టలోను ఛాతీలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్గన్స్ అన్నిటినీ కూడా కంప్లీట్గా రిలాక్స్ చేద్దాం. మన ప్రతి శ్వాస కూడా మనల్ని మరింత రిలాక్సేషన్కి లోనయ్యేట్లు చేస్తుంది. చక్కగా శ్వాసని అవేర్నెస్తో తీసుకుంటూ నిదానంగా శ్వాసను వదులుతూ మరింత రిలాక్సేషన్లోకి వెళదాం. కంప్లీట్ రిలాక్సేషన్. ఇప్పుడు నిదానంగా మన యొక్క అవేర్నెస్ని మన యొక్క బ్యాక్ బోన్, వెన్నుపూస మీద కూడా ఉంచుతూ చక్కగా రిలాక్స్ అవుదాం. మన వెన్నుపూసలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎముకలు, నర్వ్స్, నరాలు, కండరాలు అన్నిటినీ చక్కగా రిలాక్స్ చేస్తూ బ్రీదింగ్ కాన్షియస్గా అవేర్నెస్తో చేస్తూ మరింత డీప్ మెడిటేషన్లోకి మనం జారుకుందాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ ధ్యాసని, ఎరుకని మీ యొక్క తల భాగం మీద, మీ యొక్క ముఖం మీద ఉంచుతూ మీ మెడ భాగము, మీ తల, మీ ముఖ భాగంని కంప్లీట్గా రిలాక్స్ చేద్దాం. టోటల్లీ రిలాక్స్, కంప్లీట్లీ రిలాక్స్. ప్రతి శరీర అవయవము, శరీర భాగాలన్నింటినీ కూడా హాయిగా రిలాక్స్ చేస్తూ చక్కని ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితిలోకి మనం జారుకుందాం. శ్వాసతో ఏకమై శ్వాసానుసంధానం చేస్తూ ఇప్పుడు మనం క్రమక్రమంగా 100 రెట్లు, 1000 రెట్ల కొలది ఇంకా మరింత గాఢమైనటువంటి ప్రశాంత స్థితిలోకి వెళుతూ ఈ చక్కని ప్రశాంత గాఢమైనటువంటి ధ్యాన స్థితిలో డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం పొందడానికి మనల్కి మనము పర్మిషన్ ఇచ్చుకుందాము. అనుమతి మనకి మనం చెప్పుకుందాము, అనుమతిద్దాము. నేను ఇప్పుడు నా గతము యొక్క సెల్ఫ్ చనిపోవడానికి, కొత్త సెల్ఫ్గా నేను బయటకు రావడానికి ఈ ధ్యాన స్థితిలో నేను పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. సంకల్పం చేస్తూ బ్రీదింగ్తో ఇప్పుడు మరొక్కసారి మీ కాళ్ళ వైపు ధ్యాస ఉంచుతూ ఇప్పుడు మీ 2 కాళ్ళని కంప్లీట్గా చనిపోతే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా మీరు ఒక చక్కని ఆఖరి దహన సంస్కారాలు చేస్తున్నప్పుడు చితి మీద మీ శరీరాన్ని పెట్టి మీ శరీరం పైన ఎన్నో పిడకలు మరియు ఈ యొక్క వుడ్డు ఇవన్నీ పెట్టి ఆ చితి మీ కాళ్ళ దగ్గర వెలిగించినప్పుడు నిదానంగా మీ 2 కాళ్ళు కూడా కంప్లీట్గా చనిపోతున్నట్టుగా చూడండి. కంప్లీట్గా డై టు యువర్ లెగ్స్. మీ 2 కాళ్ళు కూడా బూడిదైపోతూ నిదానంగా ఆ నిప్పు ద్వారా మీ శరీరంలో అన్నమయ కోశంలో ఉన్నటువంటి తొడలు, హిప్ జాయింట్స్ వరకు కంప్లీట్గా ఫిజికల్ డెత్ సంభవించడము. కంప్లీట్గా యాక్సెప్ట్ దట్, సీ దిస్ ఇన్నర్ ఇమేజ్. నౌ దిస్ ఈస్ ఆల్సో స్ప్రెడింగ్ టు యువర్ అబ్డామిన్, మీ యొక్క కడుపు భాగము, మీ యొక్క ఛాతీ భాగం, మీ 2 చేతులు కూడా కంప్లీట్గా ఆ యొక్క ఫ్యూనరల్ ఫైర్లో
ఆ చితిలో కంప్లీట్గా భస్మం అయిపోతూ బూడిదైపోతూ యు ఆర్ డైయింగ్ టు యువర్ అబ్డామిన్, డైయింగ్ టు యువర్ లంగ్స్, యువర్ చెస్ట్, యువర్ హ్యాండ్స్ కంప్లీట్లీ. Still you are still alive in your neck and your throat and your head. నిదానంగా మీ ధ్యాసని ఇప్పుడు మీ థ్రోట్, నెక్ మీద ఉంచుతూ కంప్లీట్గా ఈ యొక్క ఫైర్ కన్స్యూమ్ చేస్తూ బూడిదైపోతూ నెక్, థ్రోట్ కూడా కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయిపోతూ మీ యొక్క ధ్యాస ఇప్పుడు మీ తల భాగంలో ఉంది. తల భాగంలో ఉంచుతూ ఇప్పుడు మీ తల భాగము, ముఖ భాగము అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఆ ఫైర్లో కంప్లీట్గా జీరోలో అయిపోతూ కంప్లీట్గా బూడిదై భస్మం అయిపోతూ ఇప్పుడు మీ చితిని మీరే చూసుకోండి బయట నుంచి. మీ ఆఖరి రోజు, ఆఖరి క్షణము మీ ఆత్మ ఆ సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వచ్చి మీ స్థూల శరీరం బూడిదైపోయి అక్కడ ఉండడము చూస్తూ భస్మమైపోయిన శరీరాన్ని, బూడిదైపోయిన శరీరాన్ని చూడండి. ఒక హీప్ ఆఫ్ యాషెస్తో ఉన్నటువంటి ఆ శరీరాన్ని చక్కగా చూడండి. ఈ సమయంలో మీరు ఎంతో ఎరుకతో అవేర్నెస్తో మీరు చూస్తూ I died to my old self. I died only in the physical body, but I'm still alive as a soul. My soul is eternal, immortal. అనే ఆ యొక్క ఎరుకతో మీరు ఆ ఇన్సైట్తో నా శరీరంని నేను వదిలేసినా కూడా, చదించినా కూడా, చనిపోయినా కూడా నేను ఇంకా జీవించే ఉన్నాను. నా ఆత్మ ఎప్పుడు నాశనం లేనటువంటిది. అనే జ్ఞానాన్ని పొంది ఇప్పుడు మీరు ఆ హీప్ ఆఫ్ యాషెస్ నుంచి ఏదైతే పంచభూతాల్లో కలిసిపోయినటువంటి ఆ యాషెస్ని మళ్ళా పూలప్ చేస్తూ ఇప్పుడు కొత్తగా నూతనంగా మీ కొత్త శరీరాన్ని నిర్మాణం చేయండి. రీస్ట్రక్చర్, రీక్రియేట్ యువర్ న్యూ ఫిజికల్ సెల్ఫ్. ఏ విధంగా ఒక కుమ్మరి ఆ మట్టిని కలిపి ఒక చక్కని బొమ్మను తయారు చేస్తాడో అదే విధంగా మీరు కూడా ఈ ఆత్మ చైతన్య స్థితిలో ఉన్న మీరు చక్కగా ఏదైతే భస్మై బూడిదై ఉన్నటువంటి ఆ యాషెస్ నుంచి భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశతత్వాన్ని అన్నిటిని సమ్మిళితం చేసి కొత్తగా మీ శరీరాన్ని తయారు చేసి tell to yourself, now I am dying to my old self. I am going to be reborn now in the same body, in the same lifetime as a new being with much more health, much more vitality, much more energy. ఒక రిసరెక్షన్ లాగా ఆ యాషెస్ నుంచి ఫినిక్స్ అనే బర్డ్ ఎట్లా బయటకు వచ్చిందో అదే విధంగా మీరు ఇప్పుడు ఏ శరీర నిర్మాణం కొత్తగా చేసుకోగలిగారో, హెల్దీగా, ఎంతో ఎనర్జెటిక్గా ఈ శరీరంలోకి ఇప్పుడు మీరు చక్కగా ప్రవేశం చేయండి. ఈ ప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా మీ నెగటివ్ థాట్స్ని, మీలో ఉన్నటువంటి భయాల్ని అన్నిటినీ పక్కకు వదిలివేసి చక్కగా యు ఆర్ రీ ఎంటరింగ్
into that same new body with new energy. హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ఆ శరీరంలోకి మళ్ళీ పునః ప్రవేశించండి. ఇప్పుడు ఎంతో కొత్తదనంతో, కొత్త ఎరుకతో, కొత్త మైండ్ సెట్తో, కొత్త భావోద్వేగాలు, ప్రేమ, కరుణ, ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు, ఎంతో ఆనందంగా ఉండే, తేలికగా ఉండే మనసుతో మీరు కొత్త ఎమోషనల్ ఎనర్జీతో మీరు ఇప్పుడు ఆత్మరూపంలో ఉన్న మీరు చక్కగా ఆ శరీరంలో మళ్ళా పునః ప్రవేశించండి. Reclaiming your life, saying that I am now live my life fully with full awareness, understanding that I am the soul living in this body. I am an energy being. I am soul being. కంప్లీట్ ఎరుకని మీ శరీరానికి మీరు తీసుకురండి. ఇప్పుడు తల భాగం నుంచి ఒక్కొక్క శరీర భాగాన్ని మీరు ఎరుకతో గమనిస్తూ అవేర్నెస్ని అన్ని శరీర భాగాల మీదకి మీరు పంపించి తల భాగం నుంచి కాళ్ళ భాగం వరకు కంప్లీట్గా మీరు మీ శరీరంలోకి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మీరు రండి విత్ ఫుల్ అవేర్నెస్. క్రమక్రమంగా మీరు శ్వాసను కూడా తీసుకుని వదులుతూ హాయిగా శ్వాసను పీల్చుతూ వదులుతూ చక్కగా మీరు మీ శరీరాన్ని, కొత్తగా నిర్మించుకున్న శరీరాన్ని, కొత్త ఎనర్జీతో నింపబడినటువంటి శరీరాన్ని కంప్లీట్గా మీరు ఒక డివైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా, ఒక సీక్రెట్ టెంపుల్గా మీరు భావన చేస్తూ దిస్ బాడీ ఈజ్ మై టెంపుల్ విచ్ సర్వ్స్ మీ టు రీచ్ టు మై పర్పస్ అండ్ టు ఫుల్ఫిల్ మై లైఫ్స్ పర్పస్ అనే యాక్సెప్టెన్స్తో మీరు కంప్లీట్గా ఇప్పుడు మీ శరీరంలోకి వచ్చివేయండి. మీ శ్వాసని మరి పీలుస్తూ వదులుతూ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ఇప్పుడు నిదానంగా ఈ ప్రజెంట్ మూమెంట్కి, ఈ ప్రస్తుత క్షణానికి మీరు వచ్చివేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక 60 సెకండ్స్ టైంలో ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత నిదానంగా మీరు రావడానికి ట్రై చేయండి. కళ్ళు తెరవవచ్చు. బ్రెత్ అవేర్నెస్తో కంప్లీట్గా బాడీని ఫుల్లీ ఎనర్జెటిక్గాను, రిలాక్స్డ్గాను, హెల్దీగాను, వైటల్గాను ఉంచుకుంటూ 30 seconds. seconds. కంప్లీట్ ఎరుకతో మీరు ఈ ప్రస్తుత క్షణానికి మీరు నిదానంగా వచ్చివేయండి. లాస్ట్ 5 seconds. 4 3 2 1 0. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నిదానంగా మీరు మీ కళ్ళ మీద చేతులు ఉంచుకొని నిదానంగా మీ కళ్ళు తెరవండి. That's very good. That's excellent.
So this process can be practiced and for a longer time, so that you will have one day direct experience of conscious out of body experience. ఈ సూక్ష్మ శరీరం స్థూల శరీరం వేరు పడడానికి ఈ అనుభవము చాలా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ అండర్స్టాండింగ్ మనకి రావడానికి, మనకి స్వానుభవం పొందడానికి ఈ టెక్నిక్, ఈ ప్రాసెస్ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్క శరీర భాగాన్ని కంప్లీట్గా డిసింటిగ్రేట్ చేస్తూ ఒక్కొక్కటి. ఎంతమంది వరకు మీ శరీరము బాగా ఇంకా స్పృహ లేదు, శరీరం బాడీలెస్ స్టేట్కి రాగలిగారు? వండర్ఫుల్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. హౌ మెనీ కుడ్ సీ ద బాడీ బీయింగ్ టర్న్ ఇన్ టు యాషెస్ కంప్లీట్గా? చిత్తి మీద మీ లాస్ట్, వావ్, వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. హౌ మెనీ కుడ్ రీస్ట్రక్చర్, రీఇంజనీర్, రీఫార్మ్ యువర్ బాడీ? మళ్ళా కొత్తగా నిర్మించుకోగలిగారు మీ శరీరాన్ని. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. అండ్ ఎనీబడి వుడ్ లైక్ టు షేర్? ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుందాం. యా, ప్లీజ్ దీప్తి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నాకు ఇప్పుడు కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది కాళ్ళది. సో కంప్లీట్లీ రీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్నప్పుడు నేను పరిగెట్టినట్టు అనిపించాను నాకు. రైట్, వావ్. సో అది ఎక్స్పీరియన్స్. How you felt during the process when you started dying to the physical self? కంప్లీట్లీ నాకు తిమ్మిరెక్కినట్టు అయిపోయింది. తర్వాత వెయిట్లెస్ గా అనిపించింది. Weightless. తర్వాత నేను ఇట్లా అనిపించింది. Yeah, excellent, excellent. Wow, that's wonderful. When we are ready to die, we can be reborn as a new self. ఇక్కడ she want to say. లాస్ట్ మినిట్ లో ఇంకొక 60 seconds లో లేకపోతే 1 minute లో బయటకి వచ్చేయమని చెప్పినప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ లోటస్. మన బాడీ నుంచి ఒక లైట్ గా ఫీల్ అన్నమాట. అంటే ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అయినట్లుగా. Excellent, excellent. ఒక హైప్ ఇచ్చినంత ఇట్లా లాగుతున్నట్లు. లైక్ ఐ థింక్ నేను ఆస్ట్రల్ ఫీల్ అయ్యానేమో. It's the astral experience. ఇక్కడ నుంచి చాలా లైట్ లాగుతున్నట్లుగా అనిపించింది. ఎక్సలెంట్, వండర్ఫుల్. మనకి ఆస్ట్రల్ బాడీ బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు బ్యాక్ నుంచి చేస్తారనమాట. ఎక్కువ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. అది ఈ విధంగా వస్తుంది. చాలా కేసెస్ 70%, 80% ఆఫ్ ది ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్లో అది. ఈ 30% or 20% కేసెస్లో ఫ్రంట్ నుంచి వస్తుంది. వాళ్ళు ఇట్లా ఫ్లోట్ అవుతారు. ఆ మధ్యలో ఉండే సిల్వర్ కార్డ్ కనెక్షన్, ఆ టగ్ కూడా తెలుస్తుంది. ఆ రెండు బాడీస్ మధ్యన ఉండే ఆ కనెక్షను, ఆ లింకు ఒక పుల్ లాగా అనిపిస్తుంది. మోస్ట్లీ చాలా మంది వరకు ఇక్కడ ఫీల్ అవుతారు. బ్యాక్ ఆఫ్ ది హెడ్, ఆక్సిపిటల్ రీజన్ అంటాం. అందుకే ఇది హెవీ కావడం, కానీ ఒక పుల్ ఇక్కడ బ్యాక్ వస్తుంది ఇట్లా యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు. లేకపోతే చాలా వరకు బొడ్డు దగ్గర వస్తుంది అది. బికాజ్ సిల్వర్ కార్డు ఈ సుషుమ్న నాడి ద్వారా మొత్తం ఇది కనెక్టెడ్ ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం ఎనర్జీ సిస్టంలో మన ప్రాణమయ కోశం వరకు ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి అనుభవాలు కలుగుతాయి. సో ఎవరికైనా సరే ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్, వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ దట్ రిమూవ్స్ ద ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. ఇట్స్ వర్త్ aiming at astral experience and direct experience of what is death and after death. ఈ అనుభవం చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుభవం. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ ద్వారా మనం we don't need to, we stop fearing the death. We start living life fully. మనకుండే ఇక్కడ టైంని చక్కగా వినియోగించుకుంటూ, నాట్ టు వేస్ట్ ఎనీ సింగిల్ మూమెంట్, వెరీ పర్పస్ఫుల్ లివింగ్ మనం చేయడం అనేది మెయిన్ అంశం ఈ టాపిక్ నుంచి మనం నేర్చుకున్నది. సో ఫ్రెండ్స్, మనము ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో మనం లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుంటాము. ఈ బ్రేక్ తీసుకునే ముందర మీకు టాపిక్, ఇంకొక నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి బ్రేక్ ఇస్తాను నేను. వాకింగ్, యా. అంటే మెడిటేషన్ లో కూడా కొందరికి అప్పుడు 1 hour వరకు వాకింగ్ అవుతారు కదా.
అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా మాట్లాడారు. ట్రూ. సో మెడిటేషన్ లో జరిగినది వాక్ ఇన్ ఫినామినా అనరు అనమాట, దాన్ని ఛానలింగ్ అంటాము. ఛానలింగ్, మీడియంషిప్. ఛానలింగ్ లో ఆ 1 hour ఆ పర్సన్ మెడిటేషన్ ట్రాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ బాడీ వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయినప్పుడు వేరే మాస్టర్ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క వోకల్ కార్డ్స్ ని ఉపయోగించుకొని మెసేజెస్ పాస్ చేస్తారు. సో ఛానలింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో వారు కంప్లీట్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ వెళ్ళక్కర్లేదు, వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, ప్లస్ ఆ మాస్టర్ ఎనర్జీ కూడా ఎంటర్ అయ్యి వీళ్ళకి కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది నేను ఇట్లా చెప్పాను ఇట్లా. మీడియంషిప్ అనే దాంట్లో అయితే కంప్లీట్ గా అవుట్ ఆఫ్ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతారు. మీడియంషిప్, షీఈ్ ద మీడియం. సో షీ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ అనదర్ మాస్టర్ కమ్స్ అండ్ డెలివర్స్ ద మెసేజ్. సెత్ బుక్స్ అన్ని రాసింది మీడియంషిప్ ద్వారానే. సెత్ స్పీక్స్, నేచర్ ఆఫ్ పర్సనల్ రియాలిటీ, నేచర్ ఆఫ్ సైకీ, అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఆవిడ ఈ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ స్టేట్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు పూర్ణాత్మ సేత్ గారు వచ్చి ఆ పుస్తకాలని ఎప్పుడు మాట్లాడేవాడు. వాళ్ళ హస్బెండ్ రాబర్ట్, అదే బర్డ్స్, జేన్ రాబర్ట్స్ ఈజ్ హర్ నేమ్, వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు రాబర్ట్ బర్డ్స్. ఆయన ఏం చేశారంటే రికార్డర్ పెట్టుకుని అన్ని వాయిస్ రికార్డర్లో అన్ని చేసేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఆ పుస్తకం రూపంలో రాశారు. అద్భుతమైనటువంటి మెసేజెస్ పూర్ణాత్మ నుంచి పొందినటువంటి మెసేజ్. సో ఇది మీడియంషిప్ ఫినామినా. చాలా వరకు మనందరికీ ఈ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఛానలింగ్ ఎబిలిటీ, మీడియంషిప్ ఎబిలిటీస్, తర్వాత ఆటో రైటింగ్ ఎబిలిటీ. ఒకసారి మనం ధ్యానం చేస్తూ మన ఆటో రైటింగ్ అనేది కూడా సంభవించవచ్చు. అంటే జస్ట్ హోల్డ్ ద పెన్, వన్ మాస్టర్ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మనకి మెసేజెస్ పాస్ చేయాలనుకుంటే ఆటో రైటింగ్ ద్వారా వచ్చి మెసేజ్ ఇస్తారు. మీరు క్వశ్చన్ రాస్తారు, మీరు తర్వాత ఆన్సర్స్ చెయ్యి రాసేస్తారు. మీరు ఏం రాస్తున్నారో మీకే తెలియదు, ఆన్సర్స్ అక్కడ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఒక్కోసారి వేరే భాష కూడా వచ్చేస్తుంది, మీకు తెలియని భాషలో కూడా వాళ్ళు మాస్టర్స్ వచ్చి రాయడం జరుగుతుంది. దిస్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ రైటింగ్. ఇంకోటి ఛానలింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ స్పీకింగ్. ఇవన్నీ కూడా స్పిరిచువల్ ఫినామినా. వాక్ ఇన్ అనే దానికి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట. దట్స్ ద. సో మనం మధ్యాహ్నం మనం కంప్లీట్ గా తీసుకునే టాపిక్ ఏంటంటే లివింగ్ ద విజ్డమ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువాలిటీ, ప్రాక్టీసింగ్ స్పిరిచువాలిటీ ఇన్ డైలీ లైఫ్, అండ్ విజ్డమ్ ఆఫ్ మహావాక్యాస్. విజ్డమ్ అంటేనే మహావాక్యాస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఫైనల్ విజ్డమ్ ఈజ్ వాట్ ఉపనిషత్స్ అన్ని చెప్పినవన్నీ కూడా మనం ఆ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకుంటే కొన్నే పాయింట్స్ అన్నమాట. ఆ విజ్డమ్ ని మనం ఇక్కడ జీవనం చేయాలి. సో లివింగ్ దట్ విజ్డమ్ హియర్, మహావాక్యాస్. ఆ మహావాక్యాస్ లో 4 ప్రధానమైనటువంటి మహావాక్యాస్ 4 ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. రెండోది అహం బ్రహ్మాస్మి. మూడోది తత్వమసి, ఓ శ్వేతకేతు, తత్వమసి శ్వేతకేతు. అయం ఆత్మ బ్రహ్మ. ఈ 4 మహావాక్యాలు మన యొక్క అనుభవపూర్వకంగా వచ్చే అనుభవ జ్ఞానం, అనుభవైక జ్ఞానం ఇది. ఆ జ్ఞానం మనకు కలిగిన తర్వాత మనం మన డైలీ లైఫ్లోకి ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ని, విజ్డమ్ని ఇక్కడ మనం జీవించడం. ఈరోజు ఆ టాపిక్ మధ్యాహ్నం మనం తీసుకుంటే ఈ టాపిక్ నుంచి ఎంతో మనం ఎట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు డైలీ లైఫ్లో అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఎన్నో ఈ నాలెడ్జ్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ అనమాట. ఈ నాలెడ్జ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ పాత్ అనే నాలెడ్జ్ మనం తెలుసుకున్నాం. హౌ టు లివ్ ఇన్ ద మిడిల్ పాత్, మధ్య మార్గంలో. సంసారము నిర్వాణం 2 ఉన్నాయి. ఏది సంసారంలో ఉండాలా, నిర్వాణంలో ఉండాలా? 2 ఉండాలని మనం నేర్చుకుంటాం. మిడిల్ పాత్ ఎట్లా జీవించాలి. కత్తి మీద సాము లాంటిది, అది చాలా కష్టపడాలి. కొన్ని రోజులు మెడిటేషన్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, జాబ్ చేయాలని ఉండదు. కొన్ని రోజులు ఎక్కువ జాబ్కి వెళ్తే మెడిటేషన్ చేయాలని ఉండదు. ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలి మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్స్ని? మన రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి అసలుకి ఇదంతా నాకు ఇక్కడ ఎంటాంగిల్ అయిపోతున్నాను, ఇది వద్దు నాకు, ఓన్లీ నిర్వాణం, ఓన్లీ మెడిటేషన్ అని అనిపిస్తుంది. ఎంతో బ్యాలెన్స్డ్గా మనం
ఉండడం అనేది కూడా అప్లై చేయగలగాలి డైలీ లైఫ్లో. మిడిల్ పాత్, ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ ద విజ్డమ్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అనే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో దాన్ని మనం డైలీ లైఫ్లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పొందడం, డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాట్ మియర్ బిలీఫ్. అంటే ఇవన్నీ మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందడానికి ఎంతో అది కావాలన్నమాట. కొంతమంది ఆల్రెడీ ఎన్నో జన్మలు సాధన చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు అది చాలా సులభం, అతి త్వరిత కాలంలోనే వాళ్ళకి అనుభవాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ మనం ఎంత థియరీ చెప్పుకున్నా కూడా మహావాక్యాల గురించి, థియరీ రిమైన్స్ థియరీ. It can be communicated, it can be told in any way, only pointers can be given. So direct experience ni specify చేస్తారు ఇక్కడ. థియరీ అండ్ బిలీఫ్ అనేది కంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. రెండోది వ్యాలిడేషన్ ఇన్ ద ఇన్నర్ ల్యాబొరేటరీ. మన ఇవన్నీ కూడా మహావాక్యాలు సత్యమా అసత్యమా అనేది మన ఇన్నర్ ల్యాబొరేటరీ. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రౌండ్. మన కాన్షియస్నెస్ మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు దట్స్ ద ఇన్నర్ ల్యాబొరేటరీ. యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్. ఆ రియలైజేషన్స్ లోపల నుంచి మనకు కలుగుతాయి. తర్వాత డిగ్ డీప్ ఇన్ టు ద వెల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక బావిని తవ్వుతున్నాము, మనం 2 అడుగులు కానీ నీళ్లు పడలేదని గివప్ చేసేస్తాం, ఈ ధ్యానం చేస్తాం, ఇంకా లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి. ఒక్కోసారి 2 అడుగులు కాదు 10 అడుగులు కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా మన సోల్లో కూడా, మన సోల్ రియలైజేషన్స్, ఈ మహావాక్యాలు మనం రిలైజ్ కావడానికి వీ హ్యావ్ టు డిగ్ డీప్గా వెళ్ళడం నేర్చుకోవాలి మనం. ఆ సాధన ఇస్ అ మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ. సాధన అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ అన్ని ఈ యొక్క మహావాక్యాస్ అన్ని ఒక్కొక్క వేదం నుంచి తీసుకున్నది. వేదాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఉపనిషత్, ఐత్రేయ ఉపనిషత్, ఋగ్వేదం నుంచి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. ప్రజ్ఞానం అంటే all that wisdom is nothing but Brahma, God. Wisdom is God. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. ఆ విజ్డమే కాన్షియస్నెస్ అవుతుంది. ఆ విజ్డమే ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ విజ్డమ్ ఈజ్ ద ప్రైమాడియల్. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న అంత ఆత్మజ్ఞానం అంతా కూడా తెలియనప్పుడు వరకు ఆ జ్ఞానము ఉన్నా కూడా లేనట్టే కదా. మనకి యాస్ట్రల్ బాడీ అని మనకి తెలియనంత కాలము అది లేదనే అనుకుంటాం, అది ఉన్నా కూడా లేదని అనుకుంటుంటాం. థర్డ్ ఐ ఉంది మనందరికీ, కానీ థర్డ్ ఐ ఆ అనుభవం పొందేంత వరకు నాకు ఉండేది 2 కళ్ళు అనుకుంటాం. సోల్ కూడా అంతే. సోల్ నాలెడ్జ్ లేనంత వరకు నాకు ఓన్లీ ఫిజికల్ శరీరమే ఉంది, సోల్ లేదు, ఏం లేదు అనుకుంటాం. మనకి ఒకే జన్మ అనుకుంటాం, ఎన్నో జన్మలు ఉన్నాయని మనకి తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ టైము మనకి ఆ అవేర్నెస్ ఎరుకగలుగుతుంది. ఇది ఎన్నో జన్మలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్నో డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. విజ్డమ్ ఈజ్ గాడ్. మన విజ్డమ్ లెవెల్స్, నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ మనం ఇంకా విస్తరిస్తాము. దట్స్ గాడ్ అంటారనమాట. అందుకే మనము ఇప్పుడు సిక్కు మత గ్రంథమైనటువంటి ఆది గ్రంథము ఏదైతే ఉందో అది దాన్ని పూజ చేస్తారు గోల్డెన్ టెంపుల్లో అమృత్సర్లో. ఎందుకంటే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. అక్కడ మనిషిని పూజలు కాదు, విజ్డమ్ని పూజ చేయాలి. విజ్డమ్ పూజ అంటే వాళ్ళు అదో రిచువల్గా అయిపోయింది, కానీ ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఈజ్ రియల్లీ ట్యూన్ టు ద విజ్డమ్. గురునానక్ గారు పొందినటువంటి అనుభవైక జ్ఞానం, ఎంతోమంది మాస్టర్స్, కబీర్ పొందిన జ్ఞానం దాంట్లో చక్కగా పొందుపరచబడింది. అని ఆది గ్రంథాన్ని ఒక పవిత్రంగా వారు దాని నుంచి ఎంతో నేర్చుకుంటారు. కానీ అది కూడా ఒక రిచువల్గా అయిపోయింది. కానీ మనం తెలుసుకోవాలని, అదే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. మనం మన ప్రజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ పోవాలి. రెండోది అహం బ్రహ్మాస్మి. ఇది కూడా యజుర్వేదం నుంచి తీసుకోబడింది. ఇంకొక ఉపనిషత్, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్. అహం బ్రహ్మ అస్మి. ఈ ఒక్కొక్క దానికి రియలైజేషన్కి ఎన్నో జన్మల సాధన కావాలి. జస్ట్ అహం బ్రహ్మాస్మి స్థితికి చేరుకోవడానికి
ఎన్ని జన్మలు ఓల్డ్ సోల్స్ అయిన తర్వాత ఒక 300, 400, 500, 600 జన్మల తర్వాత మనం ఆ పరిపక్వత స్థితికి వస్తాం తెలుసుకోవడానికి. మన ఇక్కడ వచ్చిన క్లాస్ అటెండ్ అయిన అందరూ కూడా ఓల్డ్ సోల్స్. సోల్ కోచింగ్ అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓల్డ్ సోల్స్. ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఈ రీఇన్కార్నేషన్ సైకిల్స్, ఈ వీల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్కి అంచుకు వచ్చేసిన వారు మాత్రమే సోల్ కోచ్కి వస్తారనమాట. మీరు ఫిల్టర్ అయిపోతారు మిగతా అంతా. ఎందుకంటే ఈ నాలెడ్జ్, సోల్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఒక గొప్ప ప్రజ్ఞానం, ఇదంతా విజ్ఞానం ఇది. సో తత్వమసి, శ్వేతకేతు అనే చిన్న బాలుణ్ణి వాళ్ళ తండ్రి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఉందని హీ విల్ సెండ్ హిమ్, ఉద్దాలకుడు పంపిస్తాడు అనమాట. ఉద్దాలకుడు అనే ఒక గొప్ప మహర్షి ఋషి శ్వేతకేతు వెళ్ళి నేర్చుకుని వస్తాడనమాట. ఒక 2 years నేర్చుకుని వచ్చేసేసి నువ్వేం నేర్చుకున్నావు అంటే ఏదో చెప్తాడు, నేను ఇది నేర్చుకున్నాను అది నేర్చుకున్నాను. కానీ తెలిసిపోయింది, ఉద్దాలకుడు వాళ్ళ తండ్రికి తెలిసింది నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకోలేదు, ఓన్లీ ఈ వరల్డ్ గురించి, ప్రాపంచికత గురించి, లోక జ్ఞానం గురించి నేర్చుకున్నాడు. దీనికంటే నేర్చుకోవాల్సిన అన్నోన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. శ్వేతకేతుని మళ్ళా పంపిస్తాడు, నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఇది కాదు, ఏది చూడలేకపోతున్నావో దాన్ని చూడడం నేర్చుకో, ఏది వినలేకపోతున్నావో దాన్ని వినడం నేర్చుకో. నీ కళ్ళు ఓన్లీ ఇవి ఒక్కటే చూస్తాయి, కానీ వేరే కన్ను ఉంది, దానితో నువ్వు చూడలేనిది చూడగలుగుతావు. అప్పుడు మళ్ళా వెళితే శ్వేతకేతుకి ఎన్నో అనుభవాలు వస్తాయి. ఎంత గొప్ప తండ్రో చూడండి ఉద్దాలకుడు. వాళ్ళ సన్ని స్పిరిచువల్ పాత్రకి చిన్నప్పుడే పంపించేశారు. మామూలుగా మన తండ్రులు, చాలా వరకు తండ్రులు ఏంటంటే అమ్మలు భయపడతారు, మా కొడుకు సన్యాసి కాకూడదు, మా వాడు ఫిజిక్స్లో ఛాంపియన్ కావాలి, ఆయన మాత్రం ఉద్దాలకుడు గొప్ప ఆత్మజ్ఞాని కావాలి, బ్రహ్మజ్ఞానం పొందాలి అని వాళ్ళ కొడుకుని పంపిస్తారు. ఫైనల్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగిన సంభాషణే ఈ తత్వమసి. ఫైనల్ కంక్లూజన్ చెప్తారనమాట, ఉద్దాలకుడు చెప్తాడు వాళ్ళ కొడుక్కి, యు ఆర్ దట్ తత్వమసి శ్వేతకేతో అని చెప్తాడు. యు ఆర్ నాట్ దిస్, యు ఆర్ దట్ ఓల్, యు ఆర్ దట్ అనే గొప్ప రియలైజేషన్ ఇది. ఇది కూడా మన ధ్యానంలో మనం పొందే గొప్ప అనుభవం. అయం ఆత్మ బ్రహ్మ, అధర్వణ వేదం నుంచి, మాండుక్య ఉపనిషత్ నుంచి ఈ వాక్యం తీసుకున్నారు. ఇది కూడా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్షియల్ ట్రూత్. అయం ఆత్మ బ్రహ్మ. సో ఈచ్ ఒక్కొక్కటి కూడా మనల్ని ఒక డోర్వే అనమాట. ఈ మహావాక్యాన్ని రియలైజ్ కావడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు మన సాధన కూడా చేస్తారు ఇవి, ఆ రియలైజేషన్ పొందడానికి. ఇవన్నీ కూడా వెరీ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్స్, గ్రేట్ స్టేట్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, దీన్ని తద్బోధ జ్ఞానం అంటాం. తత్వబోధ, తత్వాన్ని బోధించేటువంటి జ్ఞానం ఇది తద్బోధ. అహం బ్రహ్మాస్మి అనే సాక్షి జ్ఞానం అంటారు ఇది. తత్వమసి శివజ్ఞానం అంటారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉద్దాలకుడికి చెప్తారనమాట వాళ్ళ ఫాదర్. వేవ్స్ అండ్ ఓషన్ ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ సేమ్. సముద్రంలోని అలలు, ఆ సముద్రం వేరు కాదు, రెండు ఒకటే. ఆ అద్వైత నాన్ డ్యువల్ స్టేట్ గురించి ఉద్దాలకుడు శ్వేతకేతుకు చెప్తాడు. అయం ఆత్మ బ్రహ్మ, ఇది బ్రహ్మ జ్ఞానం అని చెప్తారు. సో మనం ఆఫ్టర్నూన్ ఇప్పుడు మనం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎట్లా మనం డైలీ లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం. కొన్ని ప్రాసెసెస్ డిజైన్ చేశాము, దాంట్లోంచి మనం తెలుసుకుందాం. ఇవి వాళ్ళు మనకు తెలిసింది శ్రవణము, మననము, నిధిధ్యాస, ఆత్మసాక్షాత్కారం. సో ఈ స్టెప్స్లో మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు మననం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నిధిధ్యాస ప్రాక్టీస్లో పెట్టడం, we have to implement, we have to practice it, and then we'll have direct experience, atma sakshatkara. We'll have our own self experience. When we practice, we'll be master of that.
సో ఫ్రెండ్స్ విల్ నౌ టేక్ ఎ బ్రేక్. ఆఫ్టర్నూన్ మనం మిగతా థింగ్స్ మనం వద్దాం. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అది చెప్పుకొని మనం మిగతా టాపిక్స్ కవర్ చేద్దాం. యా, ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు మనం బాడీని మెడిటేట్ చేసినాక వేరే వాళ్ళు కూడా అలా మెడిటేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు బాడీ మెడిటేట్ చేసినాక మనం ఆ సోల్ అది కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, చాలా వరకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాబర్ట్ మన్రో గారు న్యూయార్క్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు, ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్. దాన్ని హెమిసింక్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, అది హెమిసింక్. ఎందుకంటే ఒక టెక్నాలజీని ఆయన రూపొందించారనమాట. ఆయన స్వానుభవాలతో ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్నో చేశారు. రోజు యాస్ట్రల్ బాడీతో బాగా ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు. సో 10 మందిని యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేయించి ఆ 10 మంది కూడా సోల్ లెవెల్లో, సోల్ ప్లేన్లో కలుస్తారు. వాళ్ళు కలిసి మాట్లాడుకుంటారు, పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చుకుంటారు, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు. అవన్నీ వచ్చి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఆ పాస్వర్డ్స్ అని. ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ ఉంటుంది. గ్రూప్ యాస్ట్రల్ ట్రావెల్స్ చేయడము, దానికి సాధన కావాలి, ట్యూన్ కావాలి. ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు కొంతమంది పుట్టినమ్మనే చనిపోతారు కదా, అలా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఆ లైఫ్ అనేది ఎమ్మనే పుట్టడం మళ్ళీ ఎమ్మనే చనిపోవడం అనేది వాళ్ళు ఎలా ఎట్లా నిర్ణయించుకున్నారు? కొంతమంది కొన్ని జన్మల్లో ఆత్మహత్యకి చేసుకుని ఉంటే ఈ జన్మలో ఏమవుతుందంటే వారు వెరీ బ్రీఫ్ టైం, ఆ జన్మలో కంప్లీట్ చేయలేని ఆ లైఫ్ టైము, సంపూర్ణంగా జీవించకుండా వదిలేసిన ఆ లైఫ్ టైంని మాత్రం జీవించి కొంతకాలం ఉండి వికెట్ చేస్తారు. కొంతమందికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఒక ఆలోచన, తీవ్రమైనటువంటి బలమైన ఆలోచన ఉందనుకోండి, అది ఈ మన యాస్ట్రల్ బాడీలో, సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండిపోతుంది. ఇంకో జన్మ తీసుకున్నప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఒక శిశువుగా ఉన్నప్పుడు మనం 6 మాసాలు ఉంటాము. దాని తర్వాత బాడీ వెకేట్ చేస్తుంది. 3rd మంత్లోనే ఎంటర్ అవుతుంది సోల్, బాడీ వెకేట్ చేసేసి. ఎందుకంటే ఆ సీడ్ థాట్ ఈ జన్మలో మరి బాడీ వెకేట్ చేసి చేస్తున్నారు. ఈ విధమైనటువంటి డిజైన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి పుట్టిన ఒక 1 year వరకు ఉంటారు పిల్లలు, వాళ్ళు వెకేట్ చేస్తారు. ఒకసారి అదంతా కూడా గ్రూప్ లెసన్ అని కూడా ఉంటుంది. ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళు అందరూ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఒకటి ఉందన్నమాట. అట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి. యా, ఇప్పుడు ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఇప్పుడు నేను నిద్రలోనూ లేకపోతే మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆస్ట్రల్ బాడీ రిలీజ్ అవుతుంది. సపోజ్ నేను మీతో ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, కానీ మీరు ఇక్కడ కాన్షియస్ లో క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ఎక్కడో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఆస్ట్రల్ గా మీతో కనెక్ట్ అయ్యి మాట్లాడుతున్నాను, అక్కడ మీ నాలెడ్జ్ తీసుకుంటున్నాను. అది ఎలా పాసిబుల్ సార్? పాసిబుల్. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఈ యాస్ట్రల్ బాడీ ఎక్కడో ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఫిజికల్గా ఇక్కడ ఉండి టీచ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో మనకి ఉండే 7 బాడీస్తో కూడా ఎన్నో అనుభవాలు ప్యారలల్గా జరుగుతుంటాయి. మనకి అవన్నీ ఎరుకులకు రావు. సో ఎవరికైతే ఆ ఎరుకు ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలుసు, ఈ మన మల్టీ డైమెన్షనల్ బాడీస్లో ఈ యొక్క అనుభవాలు నేను పొందుతున్నాను, ఇది జరిగింది అనేది ఎరుక కలుగుతుంది వాళ్ళకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మీరు అందరికి సిమిలర్ డౌట్, ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళ సోర్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అంటారు కదా. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ వేరే జన్మలో ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ దే కమ్యూనికేట్? వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఉంటుంటారు. సో వాళ్ళలోంచి లిమిటెడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకి లభిస్తుంది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ జన్మ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ పూర్ణాత్మ నుంచి మనకి ఆ సందేశాలు మనకు వస్తాయి. కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, కానీ లిమిటెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఎందుకంటే యూ క్యాంట్ ట్రెస్పాస్. ఆ పర్సన్కి కొత్తగా జన్మ తీసుకున్నారు, అప్పుడే మనం ట్రెస్పాస్ చేసి మీరు మా బంధుమిత్రులు అవన్నీ చేయకూడదు అనమాట. అందుకే లిమిటెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, కానీ కమ్యూనికేషన్ పాసిబుల్, స్టిల్ పాసిబుల్. మెనీ విల్ కమ్ టు నో దట్ దిస్ ఈస్ ద సోల్ రీఇన్కార్నేటెడ్ హియర్. చాలా కేసెస్లో వరకు ఒకసారి జన్మ తీసుకున్న తర్వాత దే విల్ బి స్ట్రాంగ్లీ సేస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు, పాస్ట్ ఈజ్ ఓవర్ ఫర్ మీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కనెక్ట్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెష్. సో దే
కంప్లీట్లీ వాళ్ళు నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. యా ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ తీసుకుందాం, లంచ్ బ్రేక్.